وجيراتي وحب وأحباب وصهر وصاحب ومعد بحسن وقرب وقطعة وللمسلمين الكل في كل مربع لطائف إفضال وعفو ورحمة ويا أهل مكة وبقيع وبلدات بأقصى بلاد الشام في خير بقعات ويا أهل بشر ثم خير عصبة وحسن سلوك في معالي طريقاتي وأهل البرازيق من رجال ونسوات وأعيان أهل الله في كل بلد ومن حل في أقطارنا وبلادنا وأولية الإسلام في كل بلدات ومن ذكر ذيبا أجمعين ومناقب ومجمع أحباب وروض وبركات إليكم توجهنا فقوموا بجاهكم إليكم توجهنا فقوموا بجاهكم ومنوا علينا منكم بشفاعته ولا يشفعون إلا بإذن ملكهم ولا يملكون في الكون مثقال ذرة وهم ذو كرامة أتت في عقائده فلا تنكروا شمسا ضحى وظهيراته وإن هان الزمان وأهله لنا همة تعلو على
سألنا إله العرش ينفعنا بها ويجزل بها ربي جزيل عطياته وصلى إلهي كل يوم على حمده وآل وأصحابه إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين. المدد يا شيخ بابي المدد يا علي القدر المدد الذي سجعنا المدد الماضي بالحديث
يلجأ إليك
يقضى لي الدين كل أزمة فرجي وقلت يا حي يا قيوم يا صمد أدرك إلهي غريقا خاض في اللجج وقد تشافعت بالمختار سيدنا والأنبياء من أتوا للناس بالحجج والآل والصحب والأتباع قاطبة والسيد اهدي إلى دار الغويرة خديجة الصدق أم المؤمنين ومن خلوا بشعب الحجور الطيبين الأرجين وللبقيع وسكان السماء ومن في الأرض من صالح في الغاع مندرجين وكم عنايات في عناد قاضان مولى الكثيب وكم وسط الكثيب نجيب أبواب فضلك يا ربي وقفت بها لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي والحمد لله رب العالمين. يا من عودون الوفاء يا من عودون الوفاء أنتم حسبنا وكفى أنتم حسبنا وكفى يا أهل المعروف يا أهل المعروف صبح الملوك صبح الملوك عبد بالذنوب اعترف عفى الله عما سلف عبد بالذنوب اعترف عفى الله عما سلف عبد عنكم لم يعود عبد عنكم لم يعود ومن صدكم قد نعود ومن صدكم قد نعود واصل المهجور واصل المهجور جبر المكسور مرحم شديد الأسف عفى الله عما سلف مرحم شديد الأسف عفى الله عما سلف ألي غير إحسانكم ألي غير إحسانكم فمن بغفرانكم للعبد الجليل دم العصيان على بابكم قد وقف عفى الله عما سلف
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حسرة الغد في به يا الجحيم يا حقنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى بنيها وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وغفيت الكبرى التي في المعالي عالية يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحال جنة الجمال من كمال العالية يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق أزواج النبي الفاتحة الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لا تزل قائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبأسيا من أصبحت من كل هول سالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
الأحمدية والغوثية وسائر أهل المحبة والمحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حورية بهية والآل والأصحاب والأتباع والذرية والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وصدق نية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الكبرى الرضية وفاطمة البرية وأهل بيعة الرضوان والأحودية والبدرية وكافة الأودية الحضرمية وشعابها وبهادها الوطية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والمغربية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجارية والحبشية وسائر الذاكرين الله بالألسن العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمن والأمنية ويدفع عنا البلية ويعاملنا بألطافه الخفية ويجعل كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريق المحمدية وسيرة العلوية ويملأ قلوبنا بكمال الرحمة ونصح للراعي والرعية ويعبر هذه الجهات المذكورات بالعدل والعلم والصلاح والفوز والهدى والفلاح ويجعلها آمنة خفية ويرزقنا التوبة الخالصة والهداية والمغفرة والتحقق بحقائق الإيمان والإيقار وجميع علوم الدنيا والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وحسن العقائد السنية على هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يروى عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قوله: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عز وجل عليكم فلا تملوا النعم فتعود نقمة واعلموا أن المعروف يصيب حمدا ويعقب أجرا فلا رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه رجلا حسنا جميلا يسر النادرين ويفوق العالمين ولا رأيتم اللؤم رجلا لرأيتموه رجلا مستجما مشوها تنفر منه القلوب وتغض منه الأبصار ومن زاد ساد ومن بخل بال ومن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا جلم عليه غدا. Dikatakan di dalam suatu riwayat nasihat daripada salah seorang cucu Rasulullah SAW, yaitu adalah Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana dikatakan Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini beliau adalah sibtu Rasulullah SAW. Beliau adalah cucu Nabi lewat jalur ibunya, karena ibu beliau Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Husain ini dikatakan beliau raihanatuhu minad dunya wa mahbubuh. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ini beliau juga adalah seseorang yang sebagai penghiburnya Rasulullah. Nabi kalau melihat Sayyidina Husain itu beliau gembira. Nabi kalau melihat Sayyidina Husain itu beliau senang. Dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan wal ashbah bihi SAW min sadrih ila gadamih. Sayyidina Husain ini adalah satu-satunya orang yang paling serupa wujudnya dengan Nabi SAW dari dada sampai kakinya. Jadi Sayyidina Husain ini beliau sangat mirip sama Nabi dari dadanya sampai kakinya. Tapi kalau kakak beliau Sayyidina Al-Hasan, Hasan dan Husain itu bukan saudara kembar, kakak beradik. Sayyidina Hasan yang paling tua, terpaut cuma 1 tahun. Tapi kalau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu sangat mirip dengan Rasulullah dari wajah sampai dadanya. Tapi kalau adiknya yaitu Sayyidina Husain ini mirip dengan Nabi SAW dari dada sampai kakinya. Jadi seorang cucu Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara nasihat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya bila mana orang-orang itu butuh kepada kalian, bila mana orang-orang itu mereka punya kebutuhan kepada kalian, maka itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua.
tatkala ada orang itu butuh kepada kita. Ada orang datang kepada kita, kemudian dia mengutarakan hajatnya, dia minta bantuan kepada kita, dia minta sesuatu kepada kita, maka kata Sayyidina Husain, ini termasuk satu di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala, yang Allah utus kepada kita semua, yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, beliau itu kalau setiap kali didatangi sama orang fakir, orang fakir, maka beliau menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Seraya beliau mengatakan, selamat datang tetamunya Allah Ta'ala. Engkau datang ke sini membawa bekalku untuk ke akhirat. Engkau datang kemari ini membawa bekalku untuk menuju ke akhirat. Maknanya engkau datang ke rumahku minta kepada saya, ini akan menjadi bekal utama saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang itu kalau dimintai sama orang lain, orang itu kalau ada orang yang ngemis kepada dia, maka kata Sayyidina Husain, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Fala tamallu an-ni'ama fata'udu niqamah. Maka jangan sampai kamu itu bosan terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nanti akhirnya berubah menjadi musibah, bukan nikmat tapi jadi musibah. Kalau yang namanya orang minta kepada kita itu adalah kenikmatan daripada Allah Ta'ala, maka pesan daripada beliau, jangan kamu bosan kalau dimintai sama orang. Jangan kamu bosan kalau ada orang ngemis kepada kamu, jangan kamu bosan. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nanti kalau bosan, Allah rubah menjadi musibah nanti akhirnya itu. Kata Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang namanya perbuatan baik itu akan mengakibatkan terpuji di hadapan Allah Ta'ala. Orang kalau dia mengerjakan perbuatan baik, dia akan mendapatkan pujian daripada Allah Ta'ala, wa yu'ibu ajra. Dan orang kalau dia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu kebutuhan orang ini adalah salah satu perbuatan yang fadilahnya sangat besar. Itu di dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, man ghadha li akhihi muslim hajatan fid dunya, ghadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha maghfirah. Nabi beliau mengatakan kalau ada orang itu dia menyelesaikan kebutuhan orang muslim, saudaranya sama muslim, dia punya kebutuhan, dia tutup, dia selesaikan urusannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menyelesaikan 70 hajatnya dia, Allah akan menyelesaikan 70 kebutuhannya dia dari perkara akhirat kelak nanti. Dan Nabi katakan yang paling ringan Allah bakal kasih ampunan terhadap dosa-dosanya. Orang kalau bantu orang, menyelesaikan hajatnya orang, maka Nabi katakan Allah akan menyelesaikan 70 hajatnya dia perkara akhirat, bukan perkara dunia. Perkara dunia sama perkara akhirat tidak bisa dibandingkan. Perkara akhirat jauh lebih utama. Tapi kalau ada orang itu dia menyelesaikan hajatnya saudaranya sama muslim, satu hajat dia butuh bantuan, kita bantu, maka kata Nabi Allah akan menyelesaikan 70 hajatnya dia daripada urusan akhirat. Minimal Allah ampuni dosa-dosanya. Ini suatu fadilah yang luar biasa. Membantu hajatnya orang, menyelesaikan urusannya orang, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ya, ini suatu perkara yang luar biasa. Ada orang yang sakit, tidak mampu untuk berobat, tidak punya harta, dia biayai sampai sehat walafiat. Ini perbuatan yang fadilahnya sangat luar biasa. Ya, bahkan juga pernah dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu dikatakan beliau pernah ketika itu iktikaf ada di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang duduk iktikaf ibadah kepada Allah ada di Masjid An-Nabawi. Maka ketika itu tiba-tiba datang satu orang, itu orang dia dari luar masjid manggil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, saya butuh bantuan kamu. Saya butuh bantuan kamu, kata itu orang itu. Maka ketika itu bergegas Sayyidina Abdullah bin Abbas berdiri daripada tempat duduknya keluar dari masjid untuk membantu urusan daripada orang tersebut. Padahal beliau sedang mengerjakan apa tadi? Iktikaf, dan iktikafnya bukan di Masjid Al-Mutakin, nah, tapi iktikafnya ada di Masjid Nabawi.
Bisa kita bayangkan, itu fadilahnya luar biasa. Tapi ketika beliau sedang sibuk beriktikaf ibadah di dalam masjidnya Nabi, ada satu orang manggil dari luar, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya butuh makan." Maka beliau tidak pikir panjang, beliau berdiri keluar masjid, menyelesaikan kebutuhan orang tersebut, membantu orang tersebut. Maka ketika itu ada satu orang negur Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kok saya saksikan kamu tadi bangun daripada iktikaf keluar masjid, lebih mendahulukan bantu orang daripada iktikaf di dalam masjidnya Rasulullah." Maka ketika ditanya di hadapan beliau, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, "Ya, sami'tu sahibah hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kamu perlu tahu, saya pernah dengar langsung dari seseorang yang dimakamkan ada di makam ini. Makamnya Rasulullah itu kan bersebelahan dengan masjidnya, bersebelahan dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau seraya kunjung ke makamnya Nabi. Beliau mengatakan, "Saya pernah dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan ada di tempat ini." Beliau mengatakan, "Man masya fi hajati akhih kana khairan lahu min i'tikafi ashri sinin." Saya dengar langsung daripada Nabi. Nabi beliau mengatakan, barang siapa yang berjalan untuk menyelesaikan hajat saudaranya sesama muslim, maka itu jauh lebih baik daripada iktikaf di dalam masjid selama 10 tahun. Ya, itu lebih baik bagi dia daripada dia iktikaf ada di dalam masjid selama 10 tahun. Orang dia bantu kebutuhan orang, membantu urusannya orang. Nabi katakan itu jauh lebih baik. Maknanya pahalanya lebih besar, maknanya pahalanya lebih banyak dibandingkan iktikaf di dalam masjid selama 10 tahun. Ya, ini amalan yang luar biasa. Maka kalau kita melihat bagaimana itu orang-orang soleh terdahulu, mereka itu hidupnya suka membantu orang. Mereka hidupnya suka membantu antar sesama. Karena mereka suka membantu orang, mereka suka menyelesaikan hajatnya orang, maka hajatnya mereka dikabulkan sama Allah Ta'ala. Maka urusannya mereka dipermudah sama Allah Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Dikatakan bahwasanya Allah itu senantiasa membantu daripada seorang hambanya bila mana hamba tersebut senantiasa membantu daripada saudaranya sendiri. Kalau membantu saudaranya, Allah akan membantu urusannya dia. Maka bagaimana seorang anak membantu urusan orang tuanya? Maka bagaimana seorang murid membantu urusan gurunya? Maka bagaimana seorang adik yang membantu urusan kakaknya? Membantu orang lain saja yang sesama muslim, Allah akan membantu urusannya dia. Lantas bagaimana seorang anak bantu orang tuanya? Seorang murid bantu kepada gurunya, seorang adik membantu kepada kakaknya. Sama muslim saling bantu membantu. Allah akan kasih kemudahan di dalam segala urusan. Jadi resep, orang kalau kepingin urusannya itu dimudahkan sama Allah Ta'ala, orang kalau dia kepingin segala urusannya itu dikasih kegampangan sama Allah Ta'ala, ada kesusahan lekas dibantu sama Allah Ta'ala, maka resepnya itu adalah suka membantu orang lain. Ini suatu amalan yang fadilahnya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ini kalau sudah dengar nama Sayyidina Umar, itu kan kesan pertama itu apa? Keras, tegas. Kalau sudah A, tidak mungkin B. Kan seperti itu. Sayyidina Umar kan tegas. Beliau diperumpamakan dengan orang yang sangat tegas. Iya. Saking tegasnya Sayyidina Umar, saking imannya sempurna itu Sayyidina Umar, sampai-sampai Nabi menyatakan, "Masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Nabi beliau mengatakan, tidaklah Umar ini, kata Nabi, tidaklah Sayyidina Umar ini beliau berjalan ada di satu jalan, kemudian setan itu bertujuan berjalan di jalan tersebut, maka pasti setan cari jalan lain. Iya. Kenapa? Sebab tegas yang luar biasa. Ya, kalau kita kebalikannya ya. Kalau kita lewat di tempat yang sepi, insya Allah ketemu kita. Nah, ketemu sama siapa ini? Wallahu a'lam. Tapi Sayyidina Umar itu Nabi sendiri yang mengatakan, kalau Sayyidina Umar itu berjalan di suatu jalan, sedangkan setan itu bertujuan di jalan tersebut juga, maka pasti setan cari jalan lain. Ya, sampai-sampai juga ada sebagian ulama itu mengatakan, orang itu kalau dia mau tidur, ya orang itu kalau dia mau apa? Tidur,
supaya tidurnya itu tidak diganggu sama syaitan, dia tulis ada di dadanya kalimat Umar. Ya, orang itu kalau mau tidur supaya tidurnya tidak diganggu sama syaitan, dia tulis ada di dadanya, walaupun dengan ujung jarinya. Dia tulis kalimat Umar, tapi bahasa Arab ini. Indonesia saya tadi tidak bisa baca. Nah, Umar, iya. Maka dikatakan barang siapa yang seperti itu, insya Allah tidurnya tidak diganggu sama siapa tadi, sama syaitan. Ini yang suka ketindihan, ya, yang suka ihtilam, ini penting. Ya, tulis Umar ada di dadanya itu. Nah, dikatakan seperti itu. Sayyidina Umar itu beliau tegasnya kayak gitu. Sampai-sampai syaitan itu sangat takut dengan Sayyidina Umar. Dikatakan Sayyidina Umar itu beliau sangat peduli dengan anak-anak yatim. Beliau sangat peduli dengan orang-orang yang buta matanya. Beliau sangat peduli dengan wanita-wanita yang janda, yang tidak ada yang ngurusi, yang tidak ada yang ngasih nafkah. Itu sangat peduli sekali. Bahkan seringkali didapati Sayyidina Umar itu ketika beliau menjadi khalifah. Khalifah itu presiden. Ketika beliau menjadi khalifah, itu tak jarang di malam hari beliau itu mengangkat air, mengangkat gandum dan lain sebagainya. Beliau muter ke rumahnya orang-orang yang tidak ada yang ngomel, muter ada di sana beliau. Ya, kemudian ketika itu beliau tanya kepada orang wanita-wanita yang tidak punya suami, yang tidak ada yang ngurus, yang tidak ada yang perhatikan. Beliau tanya, kalian butuh apa? Kalian butuh apa? Kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Itu setiap kebutuhan ditulis sama Sayyidina Umar. Nanti beliau pulang, beliau perintahkan budaknya perempuan untuk datang ke rumah si wanita janda tadi itu untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan. Hidupnya seperti itu. Nah, makanya jadi orang yang mulia dia itu. Iya. Orang itu kalau dia kepingin mulia dunia akhirat, maka di antara resepnya dia suka membantu orang lain. Dia suka menyelesaikan hajatnya orang. Ini suatu amalan yang fadilahnya sangat luar biasa sekali. Jadi kita lihat semua orang-orang soleh itu hidupnya seperti itu. Mereka adalah ahlul jud wal karam. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tangannya loman, orang-orang yang sifatnya itu karim. Karim itu tanpa diminta sudah ngasih. Ya, orang itu dikatakan karim itu tanpa diminta sudah sudah ngasih. Tidak diminta saja ngasih, apalagi diminta. Maka mereka jadi orang-orang yang mulia. Itu yang kita baca tadi daripada Hadrah bin Mu'minin. Ya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Aisyah Ridha, dan juga para ahli baitnya Nabi SAW yang lain. Kemudian para ulama-ulama yang disebut ada di dalamnya. Itu semua mereka orang-orang yang hidupnya suka bantu orang. Maka karena seperti itu derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang mulia, berkat suka membantu antar sesama satu sama lainnya. Dan semoga Allah Ta'ala permudah segala urusan kita. Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita. Di dalam pekerjaan kita Allah kasih kemudahan. Di dalam menjadi rumah tangga Allah Ta'ala berikan kemudahan di dalam rumah tangga kita. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang insya Allah bisa membanggakan kita dunia dan akhirat. Istri-istri kita dijadikan istri-istri yang solehah, istri-istri yang insya Allah bisa dibanggakan di dunia dan juga kelak ada di akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala matikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, ini juga nanti seperti pada bulan yang lalu. Setelah ini kita ada sedikit jamuan ada di dalam ruangan sambil dipersiapkan tempat untuk ajar marawis. Setelah itu kita akan duduk kembali ada di sini untuk mendengarkan baik-baik syair qasidah yang maknanya doa, maknanya pujian kepada Nabi dan orang-orang soleh. Dengan haji marawis nanti ya diingatkan dengan niat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala wa ashrafna fatub alayna tawbah taghfir kulla hawba wa zulana al-awrati wa amin al-awrati wa qili walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani وكل ذي محبة هاجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نادى بكتاب منا
بالمصطفى رسولنا وبكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه حيلة طش صحبي فالحمد لله بالبدء والتناهي. Ini malam juga bertepatan dengan haul dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar yang kita baca qasidah-qasidah tadi. Ini malam juga bertepatan haulnya beliau. Ya, semoga insyaallah kita berberkahnya beliau. Dan juga pada hari ini juga Ustaz Minal Rahman anaknya ulang tahun dan sedang kurang enak badan, kita doakan insyaallah putrinya jadi putri yang salehah yang bisa dibanggakan dunia dan akhirat, segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه المياه وكما نطالبها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. قد كفاني علم ربي بسؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهدوا لي بافتقاري شهدوا لي بافتقاري وارث وقلبي